السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں سے بہت معذرت خواہ ہوں کہ جمعرات کی جو کلاس تھی وہ میں ابھی تک اپلوڈ نہیں کر پایا۔ اس کی وجہ ہے کہ میں ناگپور میں نہیں تھا، مگر آج انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے بہت زیادہ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر نہیں دیکھ پاتے ہیں، آپ لوگوں کو نہیں دکھتی ہے کلاس، تو آپ لوگ تھوڑا انتظار کیا کیجیے۔ ہو سکتا ہے ہماری کچھ مصروفیات ہو جس کی وجہ سے ہم نہیں اپلوڈ کر پا رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھئی آپ تک مطلب آواز پہنچ رہی ہے، سلام کو جواب۔ آج ہم اپنے مائک کو بند رکھیے نا۔ اپنے مائک کو بند رکھیے تاکہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ ہو۔ آج ہم جو پہلا سبق پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل یعنی کام، اور فعل کو ہم جانتے ہیں کہ واٹ از ورب اینڈ واٹ از ناؤن، وی نو۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ معروف اور مجہول کیا ہے؟ دیکھیے، معروف لفظ جو ہے نا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، جو بہت مشہور معروف شخصیت ہے، تو معروف کا مطلب ہوتا ہے پہچانی ہوئی، جانی ہوئی یا جانا ہوا، ویل نون، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ویل نون، ویری فیمس، وہ معروف کہلاتا ہے۔ مجہول جو ہے، آپ نے تو فعل فاعل مفعول پڑھا ہے، تو یہ معروف جو ہے یہ عرفہ، اس نے پہچانا، عارف پہچاننے والا، معروف جس کو پہچانا گیا۔ اسی طرح ایک لفظ جہل، جہل کا مطلب ہوتا ہے نہیں جاننا، اسی جہل سے بنتا ہے جاہل۔ اور ایسا لفظ ہے یہ کہ کوئی ہم کو جاہل بولے تو ہم کو بہت خراب لگتا ہے، حالانکہ قرآن شریف کی روشنی میں جب یہ لفظ جاہل آئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جاہل کس کو بولتے ہیں۔ جاہل کا مطلب نہیں جاننے والا، اور اسی سے اس کا مفعول بنتا ہے مجہول، جس کو نہ جانا جائے، جس کو نہ پہچانا جائے۔ میں نے اس کا جو بنیاد ہے، معروف پہچانا ہوا، مجہول نہ پہچانا ہوا، اس کے معنی آپ کو یاد رہیں گے انشاءاللہ، یاد رہیں گے انشاءاللہ۔ اب پہلا لفظ دیکھیے، پہلا فعل قتل، فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے قتل، اور ہم نے اس کے نیچے آزو بازو ترجمہ نہیں لکھا، اس لیے کہ اس کا ترجمہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اس نے قتل کیا، قتلہ، اس نے قتل کیا۔ اب اس قتلہ میں ہم نے تبدیل کیا صرف پہلا حرف جو ہے، اس لیے کہ پہلا جو صیغہ رہتا ہے وہ ہمیشہ 3 حرف پہ رہتا ہے ماضی کا۔ پہلا حرف جو ہے قتلہ کا، اس پر زبر کو ہٹا کے ہم نے پیش لگا دیا، اور دوسرا حرف جس پر زبر تھا تا پر، اس کے نیچے ہم نے زیر لگا دیا۔ صرف زیر زبر کا فرق کیا ہے، ہم نے اس کے حروف میں کمی زیادتی نہیں کی ہے۔ اس سے آپ انداز فرمائیں کہ زیر زبر کا کتنا فرق پڑتا ہے معنی پر۔ تو یہ قتلہ سے اس کا مجہول بنتا ہے قتلہ۔ اس کا معنی کہ ماضی کے صیغے میں اگر ہم کو کسی کو مجہول بنانا ہے تو اس کے پہلے حرف کو ہم پیش لگاتے ہیں اور دوسرے حرف کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے 2 الفاظ لکھا، قتلہ قتلہ، طالبو طالبو۔ اب اس کے معنی کے فرق کو دیکھیے، اور اس معنی کے فرق کے بعد اب آپ کو بتانا ہے کہ یہ ہمارے ہاں ایکٹو پیسو جو پڑھتے ہیں اس میں جاتا ہے کیا۔ غور سے ذرا دیکھیے اس کے وقت کو۔ قتلہ، اس نے قتل کیا، آپ کو معلوم ہے۔ قتلہ اس کا مطلب ہوتا ہے
हुआ, वो कत्ल किया गया। अभी क्लियर है बोल? बोर्ड की तरफ तवज्जो कीजिए, मैंने सबके सामने उसके माना भी लिख दिया है। देखिए, पहला लफ्ज कतला, वो जो फाला के वजन पर है, उसने किया, उसके वजन पर कतला, उसने कत्ल किया, उसने कत्ल किया। इसमें कत्ल करने वाला जो फाइल है वो मालूम है। किसने कत्ल किया? बेटर है ना? तब ऐसा करते हैं, माइक को अपने पास लगा के बोलते हैं, आज वैसे सही। तो देखिए, पहला लफ्ज कतला, उसने कत्ल किया। उसने कत्ल किया में कातिल मालूम है कि वो जो है वो कातिल है। इसी तरह अगला लफ्ज जो है उसका मजहूल, वो है कोटिला, यानी काफ पर पेश लगाया हमने, दूसरे हर्फ के नीचे जेर लगाया। याद रहे, ये माजी के सीगे में हमने क्या किया है, पहले हर्फ पर पेश लगाया और दूसरे हर्फ के नीचे हमने जेर लगाया। कुतला, ये कुतला जो है उसका माना है वो कत्ल किया गया। देखिए तर्जुमा, वो कत्ल किया गया। ये वो कत्ल किया गया, अगर हम ये सेंटेंस बोलें तो क्या इसमें ये हमने माइक शुरू की, अब डायरेक्ट हमारे जो मोबाइल है उसमें ऐसे आवाज जाएगी, थोड़ी कहीं कम हो जाए, म्यूट हो जाए तो उसको आप दोबारा मुझसे पूछ भी सकते हैं। सबक हमारा यहाँ से शुरू हुआ कि फेल माजी का पहला सीगा जो है कतला, जो फाला के वजन पर है, इस कतला का मतलब होता है उसने कत्ल किया। मतलब उसने कत्ल किया का मतलब होता है कि कातिल जो है उस है, यानी इसमें फाइल मालूम है, उसका सब्जेक्ट हमें मालूम है। लेकिन जब इसी के पहले हर्फ पर पेश और दूसरे हर्फ के नीचे जेर लगा दिया जाए कुतिला, तो कुतिला का तर्जुमा होता है वह कत्ल किया गया। अब यहाँ पर वह जो है वो मकतूल है, उसको कत्ल किया, वो ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट मालूम है, वो सब्जेक्ट मालूम नहीं। इसमें फाइल मालूम है, काम करने वाला मालूम है, वर्कर मालूम है, सब्जेक्ट मालूम है, और इसमें जेर जबर का फर्क अगर कर दिया जाए तो उसमें जो वर्कर होता है वो गायब हो जाता है, जिस पर काम किया गया वो वाज़ेह हो जाता है। इसीलिए इसको मजहूल कहा जाता है, नहीं मालूम। मारूफ मालूम है, कौन मालूम है? काम करने वाला मालूम है। मजहूल नहीं मालूम, इसमें काम करने वाला नहीं मालूम। अब आप अंदाज फरमाएं, हम जब कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं तो हमको उसमें कितना अलर्ट रहना ज़रूरी है कि कहीं खुदा ना खास्ता ज़ेर ज़बर का फ़र्क पड़े तो उससे कितने मानों में फ़र्क पड़ सकता है। यही वजह है कि हमने शुरू की क्लासेस में बताया था कि कुरान शरीफ को सही तरीन पढ़ने के लिए आदमी को उसके तर्जुमे से मार्फत होना भी ज़रूरी है। और तजवीज़ वो अपनी जगह है, वो अदायगी है हुरूफ की, लेकिन उस सही अदायगी के बाद भी अगर ज़ेर ज़बर में वो फ़र्क कर देगा तो माना में फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर अल्लाह पाक ने उसको तर्जुमा सिखा दिया है तो इंशाअल्लाह हर लफ्ज़ वो सही पढ़ने की कोशिश करेगा। इसलिए उसको मालूम है कि अगर कतला का मैंने कतला पढ़ दिया तो कुछ का कुछ है। अब एक सवाल है, बाज़ किताबों में जहाँ ये सारे चैप्टर्स लिखे हुए, बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी हैं अंग्रेजी में, उर्दू में, इसको वो लोग कहते हैं मारूफ और मजहूल को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। अब आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है क्या? कोई जवाब दे, लेडीज में से भी जेंट्स में से भी, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है क्या? एनीबॉडी? एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से शुरू होता है। हमारा सवाल, ये मजहूल से मारूफ से मजहूल जब बनता है तो हम उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन गया ऐसा बोल सकते हैं क्या? बहुत सोच समझ के जवाब दीजिए। मेरा जवाब यह है कि वो एक्टिव वॉइस पैसिव जी बोल सकते हैं नहीं है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जो होता है सिर्फ अंदाजे बयान बदलता है। जैसे आई रोट अ लेटर, मैंने एक खत लिखा, a letter was written by me।
ये लिखा गया था, इसमें क्या बदला, सिर्फ अंदाज़े बयान बदल गया। तो ये एक्टवाइज पैसिवाइज नहीं है। अगर आप दूसरी किताबें रिफर करेंगी, अगर मजहूल मारूफ पे एक्टिव पैसिव लिखा है तो समझ लीजिए कि उनको समझने में गलती नहीं। यहाँ पर असल माना में फर्क यह पड़ता है कि जो मारूफ होता है, इस मारूफ में उसका वर्कर मालूम होता है किसने वो काम किया, और जो मजहूल होता है उसमें वर्कर गायब हो जाता है, और वर्कर को छोड़कर जिस पर काम किया गया वो अपीयर होता है, उससे हमको कोई बहस नहीं। अगला रंग देखिए, तालाबू, तालाबा यानी क्या होता है, हमने इसमें लिखाया है तालाबा उसने मांगा, तालाबा यानी उसने मांगा, तालाबू उन सब ने मांगा, ये पालू के वजन पर है। हमने आपको बताया कि गर्दाने दोनों जो है वो हमेशा सामने रहना चाहिए। तालाबू जो है वो पालू के वजन पर है, पालू उन सब ने किया, तालाबू उन सब ने मांगा। लेकिन इसी में अगर पहले हर्फ के ऊपर पेश और दूसरे हर्फ के नीचे जेर आ जाए, तालाबू, तोय पर पेश, तालाबू, तो इसका मतलब होगा वो सब मांगे गए, वो सब मांगे गए। वो मांग रहे थे वो साइल थे, और यहाँ पर वो मांगे गए, वहां पर वो बजाय साइल के वसूल। तो ये फर्क होता है माजी मारूफ और माजी मजहूल में। ये दो अल्फाज जो थे ये हमने माजी के लिखे। अब हम मुजारे पर आते हैं। यक़तुलूना, इसका वजन क्या है? मुजारे की गर्दान में यक़तुलूना, इसका वजन क्या है? गर्दान में यफ़अलूना, यफ़अलूना, यफ़अलू, यफ़अलान, यफ़अलूना। तीसरा उसका स्टेज है। यफ़अलून वो सब करते हैं या करेंगे, यक़तुलून उन्होंने वे कत्ल करेंगे, यक़तुलून वे सब कत्ल करेंगे। और यही यक़तुलून से युक़तलून हुआ। मुज़ारे में सिर्फ पहले हर्फ पर पेश लगाना पड़ता है, बाकी सब एज इट इज रहता है। माजी में पहले हर्फ पर पेश और दूसरे हर्फ के नीचे जेर लगाना है। इसमें भी देखिए आप, पहले पर दोनों पर ज़बर है, इसमें पहले पर पेश लगाया, दूसरे नीचे जेर लगा दिया। तो माजी में शुरू के दो हुरूफ बदलते हैं अपनी हरकत के एतबार से, हरकत के एतबार से हरकत बदल जाती है। और माजी मुज़ारे में सिर्फ पहला हर्फ जो है, इस पहले हर्फ की हरकत को बदला जाता है और वो कॉमन है, उस पर पेश लगा दिया जाता है। अब यक़तुलूना वो सब कत्ल करते हैं या वो सब कत्ल करेंगे। युक़तलूना वो सब कत्ल किए जाएंगे। आप अंदाज फरमाइए, जो कत्ल करने वाले थे, वो कातिल जो थे, वो सब के सब मक़तूल हो जाएंगे, वो सब कत्ल किए जाएंगे। इसी तरह अगला लफ्ज़ यसअलु, बिल्कुल पहला सीगा है यफ़अलु। यफ़अलु वो करता है या करेगा, यसअलु वो मांगता है या मांगेगा, वो सवाल करता है या करेगा। ये सवाल से बना है, सवाल से बना है। असल लफ्ज़ सवाल है, असल लफ्ज़ सवाल है तो वो हमारी सवाल हम लोग बोलते हैं सब, तो हम भी वही बोलेंगे। सवाल जो है उसी से यसअलु बना है कि वो सवाल करेगा, वो सवाल करेगा, वो पूछेगा। और इसी या पर अगर पेश आ जाए युसअलु, वो पूछा जाएगा, यानी बजाय इसके कि उससे वो खुद किसी से पूछे, खुद उससे क्वेश्चन किया जाएगा। इसीलिए कुरान शरीफ में एक जगह रब ताला ने फरमाया बंदों के बारे में, ये सवाल नहीं कर सकते, वो सवाल किए जाएंगे, इनसे पूछा जाएगा हश्र के मैदान में क्या करके आएगा। तो ये है फेरे मारूफ और फेरे मजबूर। अभी मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है क्या? अभी आवाज बोलो। आ रही, बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही है, माशाअल्लाह। तो आपको बिल्कुल समझ में आया क्या ये जो मैंने मारूफ? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लेडीज में से बेटा कोई, बच्चियों में से? अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना, अच्छे से समझ में, अच्छे समझे, माशाअल्लाह। बेटा एक चीज और भी होती है
کہ اچھے سے سمجھ میں آنے کے بعد بھی یہ ذہن میں اس وقت آپ لوگوں کے محفوظ رہے گا جب آپ اس پر دوبارہ، ابھی جب میں پڑھا رہا ہوں تو میں بھی سامنے ہوں، آپ بھی ہیں، تو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اس کو پلیز ریوائز کر لینا، جتنا زیادہ آپ ریوائز کریں گے انشاءاللہ آپ کے ذہن میں اتنا بنے۔ اب ہم مثال کے طور پر کوئی چند الفاظ جو ہیں وہ یہاں اس کے وزن پر لا کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہو۔ جیسے ایک لفظ ہے ذہبا، ذہبا جانا، ذہبا وہ گیا، ذہبا یعنی وہ گیا، جس کو ہم گو بولتے ہیں، ذہبا وہ، ذہبا کے بدلے جانیں گے نصرہ، نصرہ مدد کرنا۔ یہ نصرہ جب ہمارے ماضی کے پہلے درجے پر فرسٹ اسٹیج میں نصرہ، اس نے مدد کیا، اس نصرہ کے بدلے اگر وہ نصرہ ہو جائے تو اس کا کیا ترجمہ کریں گے آپ بتا سکتے ہیں؟ نصرہ سے نصرہ، نصرہ وہ مدد، وہ مدد اس کی وہ مدد کیا گیا، وہ مدد کیا، بہت اچھی ماشاءاللہ، وہ مدد کیا، نصرہ اس نے مدد کیا، نصرہ وہ مدد کیا گیا۔ اسی طرح وہ مدد فتح، فتح کا مطلب کھولنا، فتح کا مطلب کھولنا، فتح اس نے کھولا، اور اسی فتح کے بدلے اگر وہ فتح ہو جائے تو اس کا کیا معنی ہوگا بیٹا؟ فتح اس نے کھولا، کھولے گئے، وہ کھولا گیا، وہ، ہاں ویری گڈ، بہت اچھے، وہ کھولا گیا۔ میں آج ہمارے جینٹس کی پارٹی کیوں خاموش ہے، ذرا آپ بھی کچھ بولیں نا۔ اسی طرح ہم یہ مضارع میں آ جاتے ہیں، مضارع میں آنے کے بعد ہم ایک سوال، ہم ایک لفظ یہ لکھیے، اس سے پہلے مضارع میں جا رہے ہیں ہم، اور مضارع میں دوسرا یفعلو، یفعلانی، یہ دوسرا صیغہ ہے، یفعلانی، یاد رہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یفعلان کے وجہ پر یفتحان، وہ دونوں، یفتحان، یدخلان، یفتحون، یفتحون، نہیں، یدخلان میں دخل پہ آ جائے گا، یدخلان، وہ دونوں داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے۔ اب اس کے بدلے ہم بناتے ہیں یدخلان، یدخلان کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ داخل کیے گئے، وہ دونوں بولیے زور سے بولیے، داخل کیے گئے، کیے جائیں گے، وہ دونوں داخل کیے گئے، نہیں داخل کیے گئے، وہ دونوں داخل کیے جائیں گے، ہے نا، یا وہ دونوں داخل ہوئے۔ بہت اچھے، تو یہ آپ کو قریب سے سمجھ میں آ گیا، اس لیے اگر اس کی زیادہ مشق کریں گے تو وہ دوسرا والا جو سبجیکٹ ایک ہے موصوف صفت، وہ رہ جائے گا۔ اب ہم آ رہے ہیں یہ چیپٹر بس اسی پر، خیال رہے ماضی کے صیغے پر پہلے حرف پر جو زبر ہے اس کو پیش سے بدل دینے پر اور دوسرے حرف کے نیچے زیر لگا دینے سے وہ معروف سے مجہول ہو جاتا ہے اور معنی ایک دم الٹ جاتے ہیں۔ کام کا کرنے والا جو ہوتا ہے اس کی جگہ جس پر کام کیا گیا وہ اپیئر ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو مجہول کہا جاتا ہے۔ اور لیکن اگر وہ لفظ مضارع کے کسی صیغے کا ہو تو اس میں صرف پہلے حرف پر پیش لگا دینے سے، اس لیے کہ مضارع کے پہلے حرف پر زبر رہتا ہے عام طور سے، اس لیے اس کے پہلے حرف پر زبر کو پیش سے بدل دینے سے وہ معروف سے مجہول ہو جاتا ہے، اور اس مجہول ہونے کی وجہ سے اس کے معنی وہی ہوتے ہیں کہ کام کا کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ڈس اپیئر ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، دکھائی نہیں دیتا، اس کا پتہ ہی نہیں لگتا، اور اس کے بدلے جس پر کام کیا جائے وہ دکھائی دینے لگتا ہے، اس لیے اٹ از نون ایز مجہول، نہیں پہچانا ہوا۔ بس اس پر اتنی ہی بات، اور پھر جب الفاظ انشاءاللہ آئیں گے قرآن شریف میں تو اس وقت اور باتیں ہو جائیں گی۔ ہمارا اگلا سبق جو ہے، ہمارا جو چیپٹر ہے بیٹا وہ ہے موصوف اور صفت۔ موصوف کہتے ہیں کسی بھی چیز کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف کی جائے اس کو موصوف۔ ہمارے یہاں مہمان موصوف تشریف لا رہے ہیں، تو موصوف اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، اور صفت اس کو کہتے ہیں جو تعریف کی جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں لڑکا ایماندار ہے، اس میں لڑکا جو ہے بیٹا وہ موصوف ہے اور اس کا ایماندار ہونا اس کی صفت۔ تو لڑکا ایماندار ہے، ہم جو عربی میں اردو میں بولیں گے تو لڑکا صفت موصوف ہوگا
ईमानदार होना होगा। फलां शख्स जो है वो खराब है, वो फलां शख्स जो होगा वो मौसूफ होगा और उसकी खराबी भी होगी, उसकी सिफत होगी। जमील जो है वो बहुत इबादत गुजार है, जमील जो होगा वो मौसूफ होगा और उसका इबादत गुजार होना भी होगा। अब अरबी ज़बान में जब मौसूफ सिफत आते हैं तो उनकी खासियत ये रहती है कि वो दोनों हमेशा हम शक्ल होते हैं, हमेशा एक शक्ल के होते हैं। मौसूफ और सिफत जिसकी तारीफ की जाए वो और जो तारीफ की जाए, दोनों जो रहेंगे उन पर एक जैसी हरकतें रहती हैं। हरकत यानी ज़ेर ज़बर, हरकत में जो हम लोग हरकत करते वो नहीं, ज़ेर ज़बर जो रहता है वो एक जैसा रहता है। अगर मौसूफ मुज़क्कर है तो उसकी सिफत भी मुज़क्कर होगी, अगर मौसूफ मेल जेंडर है तो सिफत भी मेल जेंडर की आएगी, और अगर मौसूफ फीमेल जेंडर है तो उसकी सिफत भी फीमेल जेंडर है। अगर मौसूफ कॉमन नाउन है तो उसकी सिफत भी कॉमन नाउन रहेगी। अगर मौसूफ प्रॉपर नाउन है, मतलब अल लगा हुआ है, तो उसकी सिफत भी अल के साथ है। बस ये ख्याल रखें कि ये मौसूफ सिफत जो है ये हमेशा एक जैसे रहते हैं। मैंने मिसाल में पहला जो जुमला लिखा है वो है रसूलुल करीमुन। पापा नीचे दोनों मोबाइल देख लेते। रसूलुल करीमुन, माइक बंद करो, इज्जत, माइक बंद करें, माइक बंद करें। रसूलुल करीमुन, इज्जत वाले रसूल, ठीक है। इसी तरह कुरआनुल, आप दोनों की हिस्से देखिए, कुरआनुल मजीदुन, दोनों यहाँ पर इसमें आम की तरह तनवीन के साथ आए हैं, लेकिन अगर हम इसको अल लगाना चाहें तो फिर वो हो जाएगा अल कुरआनुल मजीदो। जब कुरान में अल लगेगा तो मजीद में भी अल का लगाना जरूरी होगा। अब अगला जुमला देखें, एक बात क्या हुई, ये अगर कॉमन नाउन है तो ये भी कॉमन नाउन, ये तनवीन वाला है तो ये भी तनवीन वाला, ये तनवीन वाला तो ये भी तनवीन वाला। अब यहाँ पर ये अल वाला है, अल कुरआन, तो इसके साथ जो इसकी सिफत आएगी वो भी अल के साथ आएगी, अल कुरआनुल मजीदो। अल कुरआन मजीदुन अगर कोई कहता है तो एकदम गलत है, या कुरआनुल मजीद अगर कोई कहता है, कुरआनुल मजीद अगर कोई कहता है कि ये बगैर अल का लाता है और इस पर अल लगा देता है तो भी गलत है। यही वजह है कि आप मुसहफ़ मुबारक जो रहता है, हम जिसकी तिलावत करते हैं, किसी पर कुरआनुल मजीदुन लिखा रहता है, किसी पर अल कुरआनुल मजीदुन लिखा रहता है। नीचे की मिसाल देखो, जमील जो है यहाँ पर लड़के का नाम है, एक बच्चे का नाम है, हमने उसकी एक सिफत बयान की, बहुत नेक है, बहुत पारसा, बहुत शरीफ, जैसे हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल उनके जैसे। तो ये जमील उन लड़के का नाम है और वो बहुत नेक है, उसकी सिफत हमने लाई सालिहुन, जमीलुन सालिहुन, यानी जमील यहाँ लड़के का नाम है। वैसे जमील का मतलब खूबसूरत भी होता है, लेकिन अभी यहाँ पर इस्म के हैसियत से हम ला रहे हैं उसको। जमीलुन सालिहुन, जमील नेक है, और इस जमील के बदले दूसरी बच्ची आती है, उसका नाम जमीला है। तो हम जब जमीलतुल लाते हैं तो उसके साथ सालिहुन नहीं ला सकते, बल्कि सालिहतुन लाना पड़ेगा। जमीलतुन सालिहतुन, जमीला नेक है, जमील के साथ सालिहतुन नहीं आ सकता और जमीलतुन के साथ सालिहुन नहीं आ सकता। इस मौसूफ और सिफत ये होती है, इसका खासियत ये होती है कि मौसूफ और सिफत दोनों एकदम आइडेंटिकल होते हैं, एकदम आइडेंटिकल। यानी इसमें तनवीन है तो इसमें तनवीन, इसमें अल है तो इसमें अल, अगर ये कॉमन है तो ये कॉमन, ये प्रॉपर है तो ये प्रॉपर, ये मुज़क्कर है तो ये मुज़क्कर, ये मुअन्नस है तो ये मुअन्नस। बस इतना ख्याल रखिए। आज का ये दो सबक हुआ, फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजहूल, जिसमें ज़ेर ज़बर के फ़र्क की वजह से आपको माना समझ में आ गया कितना फ़र्क पड़ता है कतला और कुतला से, कि बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है, मामला बिल्कुल उलट जाता है। और ये भी मैंने आपको बताया कि ये एक्टिव पैसिव नहीं होता,
اور دوسرا موصوف صفت، یہ تم ایڈجیکٹو بولتے ہیں، صفت کو کیا بولتے ہیں؟ ایڈجیکٹو۔ یہ صفت جب کسی کے بیان کی جائے تو جس کی صفت، ہمارے ہاں آپ دیکھیے ہم لوگ اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ لڑکا ہونہار ہے، لڑکا ہونہار ہے۔ بھئی آپ لوگ مائک بند کریں گے، لڑکا ہونہار ہے، لڑکی کو کیوں کوئی کہتے ہیں؟ لڑکی ہونہار ہے، لڑکی ہونہارا ہے نہیں بولتے، یہ ہماری زبان کی کمزوری ہے۔ ٹھیک اسی طرح انگریزی میں بھی جو کوئی جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کی تعریف کو جب کرتے ہیں تو انگریزی میں جس کی تعریف کر رہے ہیں وہ جو بھی ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، میل ہو، فیمیل ہو، اس سے ہم کو فرق نہیں پڑتا، اور جو تعریف ہوتی ہے اس کے لیے تعریف ایڈجیکٹو جو ہوتا ہے اس کو کوئی جنڈر نہیں، وہ ایک جیسے چلتا ہے، بیوٹیفل اور اوبیڈینٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر عربی زبان کی یہ نزاکت ہے کہ جس کی کوئی صفت بیان کی جا رہی ہے، صفت اور موصوف بالکل ایک لیول کے ہوتے ہیں ہر اعتبار سے، اس کے ہجے کے اعتبار سے بھی، اس کے جنڈر کے اعتبار سے، اس کے جنڈر کے اعتبار سے۔ یعنی یہ اکیلی زبان ہے کہ جہاں اگر موصوف کا جنڈر بدل جائے تو صفت کا بھی جنڈر بدل جاتا ہے، جبکہ دوسری زبانوں میں صفت کا کوئی جنڈر ہوتا ہے۔ نوٹ کر لیا ہوگا، عادت بنائی، قلم کا استعمال علم کے لیے بہت ضروری ہے، تو اس کو آپ نوٹ بک میں لیں اور اس کے اوپر ایک نگاہ ڈالیں، اور اس کی عادت اگر آپ بنا لیں کہ جو بھی کلاس ہے اس کے لیے اگر 15-20 منٹ کا وقت آپ روزانہ نکال لیں، اور خاص طور سے فجر کی نماز کے بعد کا وقت، اس لیے کہ وہ وقت سب کے لیے فری رہتا ہے۔ اب کوئی خدا نخواستہ نائٹ ڈیوٹی بیچارہ کر کے آ رہا ہے، کچھ اور ایسا ہے، کچھ لوگوں کی مصروفیات الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن عموماً مارننگ کا وقت جو ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد لوگ مارننگ واک کر رہے ہیں، وہ اتنا فری رہتا ہے، اس وقت دماغ ایک دم فریش رہتا ہے، یہ ساری دن بھر کی جو جھنجھٹ رہتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، نیند سے اللہ تعالیٰ ہم کو ایک دم ریفریش کر دیتے ہیں۔ تو فجر کی نماز کے بعد جب آپ تلاوت نماز پڑھ لیا، آپ نے تلاوت کر لیا، ذکر اذکار جو کرتے ہیں وہ کر لیا، اور اس کے بعد 10-15 منٹ کے لیے اب جس کے لیے جو فری وقت 20 سیکنڈ ہے ختم ہو رہا ہے، اب اس کا خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی، اور اگلے ہفتے میں ہم کوشش کریں گے کہ 1-2 دن کی کلاس کے بعد انشاءاللہ ہم ترجمے پر آنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ کی حفاظت میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔